امن کے لیے پاکستان کا شاندار کردار، سفارتکاری کی تاریخ میں امر، پاکستان میزبان پاکستان ثالث، تاریخ ساز مذاکرات میں تاریخی پیش رفت، امریکہ اور ایران نے آگے بڑھنے پر اتفاق کر لیا۔ میزبان پاکستان کی ثالثی میں برگن اسٹاک میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے تحت 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔ اب تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ برگن اسٹاک میں ہفتہ بھر تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ جوہری پروگرام، ایران پر عائد پابندیوں اور نگرانی کے لیے خصوصی ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ دو مزید اہم نکات یہ ہیں کہ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمدرفت کے لیے رابطہ نظام تشکیل دیا جا رہا ہے، جبکہ لبنان میں جنگ بندی اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی نگرانی کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی جاری رکھیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست رابطوں کے لیے نیا فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ قطر اور پاکستان ثالثی کے کردار میں بدستور متحرک رہیں گے۔ پاکستان کی غیر معمولی سفارتکاری اور ثالثی کا ثمر، امریکہ اور ایران کی 47 سال پرانی دشمنی دوستی میں بدلنے لگی۔ ایران امریکہ اسلام آباد ایکارڈ کے بعد سوئٹزرلینڈ مذاکرات کا پہلا مرحلہ بھی کامیاب، برگن اسٹاک ڈائیلاگ کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کر لیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں اور نگرانی کے لیے بھی خصوصی ورکنگ گروپس قائم کیے جائیں گے۔ امریکہ اور ایران آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمدرفت کے لیے رابطہ نظام تشکیل دینے پر بھی راضی ہو گئے۔ لبنان میں جنگ بندی اور فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے لیے مانیٹرنگ سیل بنایا جا رہا ہے، جسے ڈی کنفلیکشن سیل کا نام دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ایران امریکہ براہ راست رابطوں کے لیے نیا فریم ورک بنایا جائے گا، لیکن قطر اور پاکستان ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی جاری رکھیں گے، ثالثی کے کردار میں بدستور متحرک رہیں گے اور چیف مذاکرات کار باقاعدگی سے پیش رفت رپورٹ کریں گے۔ ایران کے بعض منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا دعویٰ، عباس عراقچی کہتے ہیں ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل کی برآمدات کے لیے بھی رعایتیں دی گئی ہیں۔ آبنہ ہرمز پر ناکہ بندی بھی ختم کر دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ لبنان ڈی کنفلیکشن سیل معاہدے کا پہلا بڑا امتحان ہوگا۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی کی کوششوں کی بھی تعریف کی، کہا فٹ بال کے میدان سے مذاکرات کی میز اور میدان جنگ تک ایرانی عوام کے وقار کے دفاع کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد جاری رکھی۔ قومی عزت اولین ترجیح ہے، ایرانی عوام کی سربلندی ہماری جدوجہد کا محور ہے۔ امریکہ اور ایران کا دباؤ کام کر گیا، اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج کو بلو لائن سے انخلا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل اور لبنان کی ٹیمیں مذاکرات کے ذریعے انخلا کے مقامات کا تعین کریں گی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے مرحلہ وار لبنانی فوج کے حوالے کیے جائیں گے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے لبنان میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا کی شرط رکھی تھی۔ مذاکراتی ٹیموں نے اپنا کام مکمل کر لیا، تکنیکی ٹیموں کے درمیان بات چیت جاری رہے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان، کہا تیل کی فروخت اور منجمد اثاثوں کی بحالی کے معاملے پر اچھی پیش رفت ہوئی۔ حتمی معاہدے کے لیے تیل کی برآمدات کی اجازت اور منجمد اثاثوں کی بحالی لازمی ہے۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم اقدامات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کا انٹرنیشنل آئل مارکیٹ پر بھی مثبت اثر، خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر گر گئیں۔ برطانوی برنٹ کروڈ 2% کمی کے بعد $78 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ امریکی WTI $75 فی بیرل پر آ گیا۔ ایشین سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 1.8% بڑھ گیا۔ جنوبی کورین انڈیکس میں 2.6% اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات، عالمی میڈیا پر سب سے بڑی خبرساں ادارے نے پل پل کی پیش رفت سے آگاہ رکھا۔ پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ آج کی سب سے بڑی خبر بن گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر مرکز نگاہ رہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا تذکرہ بھی شہ سرخیوں میں شائع ہوا۔ مشرق سے مغرب تک امریکہ ایران مذاکرات سب سے بڑی خبر،
CNN हो या अल जजीरा, हर जगह पाकिस्तान और कतर के मुश्तरका एलामिया का तस्करा। खबर रसां इदारे भी पल पल की खबर देते रहे। मीडिया के नुमाइंदे दिन भर अंदर की खबर निकालने के लिए कोशां रहे। समिट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मरकज़े निगाह बने रहे। दोनों की तस्वीर आलमी मीडिया पर छाई रही। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का भी खूब तस्करा हुआ। अपनी सरजमीन की हिफाजत कैसे करनी है, ईरानी स्पीकर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मिसाल देते हुए ईरानी गोलकीपर की तस्वीर शेयर कर दी, जिसमें बेल्जियम के खिलाफ ईरानी गोलकीपर ने यकीनी गोल को रोका। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, हम बिल्कुल इसी तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी टीम का दूसरा मैच भी ड्रॉ हो गया। ईरान और बेल्जियम का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा, जिसके बाद ग्रुप जी में 2 पॉइंट्स के साथ ईरान इस वक्त सर-ए-फहरिस्त है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर वेलकम। कहते हैं मुज़ाकरात बड़ा संजीदा अमल है, इसके लिए कहीं बैठना होगा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश ज़रूर हैं, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत से किसी भी फोरम पर कोई बात नहीं हो रही। दरख्वास्त है बानी से मुलाकात करने दी जाए। हमारे ये ख्वाहिश ज़रूर है और हमने रिक्वेस्ट भी की है। वज़ीर-ए-आज़म की जो डायलॉग की ऑफ़र है उसको वेलकम भी किया है, पर एज़ वी स्पीक किसी भी फ्रंट पे हमारी कोई बात नहीं चल रही। हमारा रब्ता हुआ है, वो असम्बली के फ्लोर पे आए थे, हमारा हाय हेलो हुआ है उस पर असम्बली के फ्लोर पे, लेकिन शॉर्ट हपेट कोई देखो मुज़ाकरात बड़े संजीदा अमल है, इसके लिए आगे किसी जगह बैठना होगा, कोई त्योहार पे करने होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ता है। कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मैं कहूँ कि जी हम इवन क्लोज टू मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने के लिए हैं। होना चाहिए ज़रूर, उसमें देर नहीं होनी चाहिए, इब्तिदा होनी चाहिए। कल खान साहब के साथ मुलाकातों का टाइम के दिन है, हमारी मुलाकातों का, फैमिली की मुलाकात का, बुशरा बीबी की मुलाकात का। अगर ये मुलाकात आप नहीं कराएंगे, इसका मतलब है कि 35 हफ्ते आपने उससे बात नहीं कराई, आपने इसको किसी से मिलने नहीं दिया। आज भी पता नहीं है कि उनको 5 इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई। सियासी गर्मा गर्मी अपनी जगह, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी बादलों के डेरे, सुबह रिमझिम भी हुई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अलीना शाहिद से जानते हैं। जी अलीना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सुबह में तो शदीद गर्मी थी, लेकिन उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई और तब से मौसम बिल्कुल बदल गया। सर्द हवाएं हैं, काले बादलों का राज है। वक्फे से कल भी इस्लामाबाद में बारिश होती रही और आज की मैं बात करूं तो आज भी सुबह से इस्लामाबाद में काले बादल छाए हुए हैं और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। चरिंद परिंद भी खुश हैं, मारगला की पहाड़ियाँ खूबसूरत नज़ारे पेश कर रही हैं, साथ ही इस्लामाबाद है भी बहुत खूबसूरत और इस तरह के मौसम में बारिश के बाद धुल कर निखर कर और भी खूबसूरत मंजर पेश करने लगता है। महकमा मौसमियात की जानिब से 20 तारीख तक बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन आज भी मौसम बेहद हसीन है और आज भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के इम्कानात का बताया गया है। ठीक है अलीना, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर की बात करें, लाहौर का मतला अबर आलूद है। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है, ताहम गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, क्या प्रेडिक्ट किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से? आज बिल्कुल बात करते हैं लाहौर के मौसम के बारे में, तो गुज़श्ता रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के बाद बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में वाज़ह कमी नुमाया हुई। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त शहर में हवा चलने का सिलसिला जारी है। हवा चलने की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि फीस लाइक टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त आसमान पर बादल मौजूद है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर में बारिश की पेशगोई अभी तक नहीं की गई। इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब 50% से ज़ायद हो चुका है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घुटन और हब्स की कैफियत को महसूस किया जा सकता है। अलबत्ता दिन भर मौसम जो है लाहौर का वो यूँ ही रहेगा, हवा चलने से जो है थोड़ा सा शहरियों को रिलीफ मिलता रहेगा। जी।